അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇവിടുന്ന് തൊട്ടൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ആ വീടിന്റെ ഗേറ്റുമ്മ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ ബൈക്കിനെ. ബ്രെയിനിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നാലും അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കാനുണ്ട്. What inspired me the most was when I saw the first video of Sharath and Amma going to the Himalayas and then doing a small chapter. First of all, welcome the boss of our hospital, Dr. Ram Kumar. Welcome the guests. Next, I welcome boss in there, Dr. Divya Ram Kumar. Next, we have representing IDA, we have Dr. CG. I welcome you, sir. Then we have celebrity fitness here, Mr. Vinod Mohan, who has come here to join our walkathon. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കാര്, എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പ്രത്യേകം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു Sun Mom, Kidian Combo എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. So I welcome Mr. Sharath and Geetama to our walkathon. Special ബൊക്കെയാണ് ആൾക്കുള്ളത്. To start with, I request Dr. Ram Kumar to speak a few words. Hi, good morning everybody. First of all, thank you all very much for gathering here and letting us organize this show. And the first thing that came into my mind when I told Varghese we're doing this, let's call Sharath. And I know Sharath for quite some time now, probably more than 10 years. About 15 years. But what inspired me the most was when I saw the first video of Sharath and Amma going to the Himalayas and then doing a small chapter. I'm sure all of you must have seen that, right? Most of you must have seen that. If you've not seen that, you should see that. It's a very fantastic video, and it's about how they go on for a, it's very rare to see you can usually see a boyfriend girlfriend, but you can't see a mother's combination. So let me welcome both of you. And thank you very much for accepting this invitation and coming over to flag off this thing. And thank you all the delegates, all the people who are representing the IMA, IDA, and all our friends and staff. Thank you, sir. And now I welcome Dr. CG to speak a few words. I would like to thank all my colleagues from IDA who are here just sparing one Sunday in between their busy schedule. We do have, we expected youngsters, but then we got all the pillars of IDA. We got all the senior members of IDA, and it's really surprising. And I think they owe a very big hand because they're really great and supporting our plans. And I would also like to thank all the enthusiastic youngsters who have gathered here and supporting this mega event. Thank you. Thanks a lot.
And thank you for involving us once again. And we will be surely supporting you all. Thanks a lot. Now I welcome Dr. Ramkumar to present the jersey to Mr. Sharath and Geetama. So, Chief Guest, if you could kindly speak few words. Good morning. അപ്പം ഇന്ന് ഈ വോക്കത്തോണ്ട ഭാഗം ആവാൻ സാധിച്ചതിൽ വെരി താങ്ക് യു രാംകുമാർ സാർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ എപ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞാലും 5 minutes അത് ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ടേയുള്ളൊരു ശീല. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡേറ്റും കൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെടുത്തു. 2006 May 12th ഞാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ബന്ധമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ ചേർത്ത് വലിക്കില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആരെയും വലിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഒപ്പം ആരെങ്കിലും വലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിക്കടാ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആവാം. അത് ഒരു നമ്പറാണ്, പിന്നെ വലിക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വലിക്കണവരുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വലിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ പറയാ എനിക്ക് ആ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ആ സ്മെല്ല് നിൽക്കും, അത് കാരണം പ്ലീസ് വലിക്കില്ല. അതിൽ കുറെ പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ വീക്ക്ലി ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി, ചുരുങ്ങി തുടങ്ങി. പേടിച്ചിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ സിഗരറ്റിന് ഈ സ്മോക്കിങ്ങിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക്സ് അ ലോട്ട്. ലെറ്റ്സ് ഓൾ സേ നോ ടു ടൊബാക്കോ. താങ്ക് യു. നമ്മളിന്ന് ആത്രേയ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആത്രേയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ബിഷപ്പ് പാലസ് റോഡിൽ. ആത്രേയ ഹോസ്പിറ്റലും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ രാംകുമാർ അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡോക്ടർ, മോർ ദാൻ ഡോക്ടർ, എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ. അതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്, അതൊരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറിയാണ്. അതിവിടെ പറയണോ? അതിവിടെ പറയാൻ പാടായൊന്നുമില്ലോ. അതൊരു ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആക്കി പറയാം. ആക്ച്വലി രാംകുമാർ സാറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്.
ഞാൻ പണ്ടൊരു ബൈക്ക് ഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഡ്രീമർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഈ രാംകുമാർ സാറിൻ്റെ ബ്രദറിൻലോയുടെ കയ്യിൽ ഡാനിഷിൻ്റെ കയ്യിലൊരു CBR 1100 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റുമ്മ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ ബൈക്കിനെ. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ പോകുന്നു, ഞാൻ വലുതാവുന്നു, +1 കഴിഞ്ഞു. ആ പണി ഞാൻ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുക. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇവരൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന്, അവരൊക്കെ അബ്രോഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സുകുമാരൻ അങ്കിൾ എന്നാ പേര്, സുകുമാരൻ അങ്കിൾ വന്നിട്ട് വാടാ അവനെ ഉള്ളേ വാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി ബൈക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നടത്തി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് അങ്കിളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിനക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഞെട്ടി, ദൈവമേ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1100cc 156 bhp. അതൊരു വേറെ ഒരു ബീസ്റ്റായിരുന്നു ആ ബൈക്ക്. യോഷിമുറ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പക്ഷേ അതിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ സുകുമാരൻ അങ്കിൾ ആ ബൈക്ക് എനിക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചെറിയ കപ്പലിൽ പയ്യനാണ്, കാശൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില്ലറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. പിന്നെയും ഒരു 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൾ പറഞ്ഞു മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നീണ്ടു. പിന്നെ അങ്ങനെ രാംകുമാർ സാറായിട്ട് ബന്ധം വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളായി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം വെച്ചാൽ സുകുമാരൻ അങ്കിൾ ഗാനെ പോയി. പണ്ടാൾ ഷാർജ സുകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ആൾ ഗാനെ പോയി. പിന്നെ പക്ഷെ ആ വീടായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷനാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും രാംകുമാർ സാറും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് L2 L4 കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് അമ്മ ഒരു ക്ലോസ് ടു 6 months ബെഡ് റിഡൺ ആയിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ്ലി എണിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റൂ, ഹിമാലയം കയറിയ അമ്മ ബെഡ് റിഡൺ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് സാറിനാണ്. ഓൺലി ടു രാംകുമാർ, വേറെ ആരുമില്ല. പുള്ളി അതൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ, ഒരു പേഴ്സണൽ കെയർ. അന്നൊക്കെ അന്ന് ലൈറ്റിലായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് പുള്ളി നോക്കുമായിരുന്നു, ബെറ്റർ ആക്കുമായിരുന്നു. ആള് തന്നെ അന്ന് എല്ലാം എവറി സ്പെക്ക് ആള് ചെയ്തു തരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങും, അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടി വന്നില്ല. എനിക്ക് അന്ന് ആളൊരു ഏഞ്ചൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. കാരണം പുള്ളി വണ്ടി നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ തലയുടെ പിന്നിലൊരു ചക്രം കാണാമായിരുന്നു ആൾക്ക്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ വന്ന് നോക്കിയ ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും എനിക്ക് ആളെ കാണുമ്പോൾ അതുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഗഡികളായ കാരണം തോളത്ത് കൈയിട്ട് പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആത്രേയ ഹോസ്പിറ്റൽ, രാംകുമാർ സാർ ആൻഡ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വാക്കത്തോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത്. വാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് നോ ടുബാക്കോ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വി വാസ് ദ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നു, ഒരു ഹോൾ റൗണ്ട് എടുത്തു. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ കയറി ബിഷപ്പ് പാലസ് റോഡ് കയറി സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി റൗണ്ടിൽ കയറി വിട്ടിക്ക് ഹോൾ റൗണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വടക്കുന്നാഥൻ തെക്കുംകാട് മൈതാനത്തിന് മുമ്പിൽ തെക്കേ ഗോപുരനടയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു പിക്ചർ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് തിങ് ആണ്. അതും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഹോൾ റൗണ്ട് അടിച്ചു, പാലസ് റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് മോർണിംഗിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രീത്ത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു എനർജി, എല്ലാവരും അങ്ങനെ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ കോസമ്യ, സ്റ്റാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടുബാക്കോ. അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ജനങ്ങൾ ടുബാക്കോനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ, അതിൽ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, കിഡ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് സിഗരറ്റ് വലിപ്പിക്കില്ല. ദ വൺ റീസൺ ഇസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ സ്മെൽ. ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് എൻ്റെ കാറിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരും. എഗെയിൻ തേർഡ് റീസൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് എനിക്ക് വാല്യുബിളാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വലിച്ച് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടി നാളെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൽനെസ് വരുന്നത് കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ ട്രിപ്പ്, ചെന്നൈ ട്രിപ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് അന്ന് മേ ബി ഒരു 10 years ബാക്ക്, അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ സ്മോക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല, നടക്കില്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ. അപ്പോൾ നിർത്തണം എന്ന് പറയും. എനിക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോപ്പില്ലാണ്ട് ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കും. ലൈക്ക് ഫ്രം ഹിയർ ടു ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഹിയർ ടു ചെന്നൈ. ഇടയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോപ്സ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും വലിച്ചിട്ട് വണ്ടി കയറാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ആകെ സ്മെല്ല്. അത് ആക്ച്വലി സ്മെല്ലിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ അവരോടുള്ള കൺസേൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നാ മനസ്സിലാക്കണേ. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടി നാശമാവുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ആ സ്മെല്ല് നിൽക്കുന്നതല്ല. എൻ്റെ അത്രയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് എനിക്ക് വാല്യുബിളാണ്. ഇന്ന് അവർ സ്ലോലി കുറച്ച് തുടങ്ങി. അന്ന് പാക്കറ്റ്സ് വലിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 1-2 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുന്നു, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അറിയും തോറും നമ്മളത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അന്ന് വിവരമില്ലാത്ത പ്രായമല്ലേ, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യം പറയണേ. അപ്പം ഇന്ന് ആത്രേയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 9 ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടി ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്ററിങ്, കംപ്ലീറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ റീഹാബിന് വേണ്ട എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ വേറെ ഒറ്റ ഹോസ്പിറ്റലും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ തൃശ്ശൂർ അത്രയിൽ മാത്രമാണ് സ്മോക്കിങ്ങിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തൃശ്ശൂർ നിന്നാണല്ലോ തുടക്കം. സ്മോക്കിങ്ങിനെതിരെ ക്വിറ്റ് ടൊബാക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. അതും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങളിത് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഗം ഇഷ്യൂ വരും, അടുത്ത ആൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇഷ്യൂ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിക്കാണ്ടേ ആകുമ്പോൾ കൈ വിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ടു ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് വാട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി അറിയാം. മീൻ വൈൽ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ആത്രയ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ശരത്തിനോടും അമ്മയോടും പറയണം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നടന്നതിൻ്റെ അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അല്ലേ? അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മെഡൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഞങ്ങളത് 5 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ 7:27 അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ഇവിടുന്ന് പൂമല വരെ നടന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളില്ല, നമ്മൾ റൗണ്ട് മാത്രം ഈ സെയിം സ്ട്രെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, അതൊരു തുടക്കമായി. ഇനി നമ്മൾ എന്നും ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ ശീലിച്ച് ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മളെന്നും ഡെയിലി ഒരു വാക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഞാൻ അമ്മയെ കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്ര പോണതിന് മുമ്പ് 3 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് നടത്തിച്ചു. കാരണം ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ആ ഒരു നടത്തം, ബ്രീത്തിങ് ഇതൊക്കെ നീഡാണ് നമുക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ എക്സ്പേർട്സ് പറയും യോഗ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമം അറിയണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വടക്കുന്നാൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു 4 റൗണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡൺ. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇവിടുന്ന് തൊട്ടൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗം അതിൽ നോ ടൊബാക്കോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് വലിക്കുന്നവരാരും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടറിയാം. പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഫ്രം ടുഡേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി വാക്കത്തോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നൗ യു വിൽ ഹാവ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്. സോ പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തോ. ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. നരത്തം ശീലമാകുന്നു, മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് തരും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ലിതിൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ നീരജ്. Thank you, sir, for giving us this nice platform, and thank you all for coming in again. So, the idea of tobacco cessation initiative. So, all of us walked for a motive. That was to let the public know to quit smoking. But how do we do it is most often the question. Most of us just put your point towards your dentist and say, okay, you can stop smoking. It's not that easy basically. It's a continuous effort and it has to be done systematically. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ especially in India, in southern part of India, yes, there are good amount of smokers and a lot of people lose their lives because of it. Multiple systems are involved. So here we have a clinic where a patient is seen, the point of contact, any healthcare provider, could be a dentist, could be a general medicine, could be neurosurgeon, anybody, and then the patient is referred to for motivation to a psychologist and followed by required amount of replacement, nicotine replacement. Mikkavaram people who smoke, the nicotine is what makes them to go back again. It's a reflux where you want to have that stick at that point of time. So adu engane we can manage it scientifically in the current protocol is the main idea, followed by proper follow-up, and your overall health will be taken care.
from our side we'll be managing your gums. Most of us will think that bleeding happens while smoking. Actually it doesn't. It happens after you quit smoking, because that's when the new vessels start to form. Apparana monorogam nallonam porthu kaanam pattum. You'll start having more bad breath because more bad bacteria start coming out. So our karyangallam we'll note it down and we'll help you out. The point is, once you quit smoking, you will not get back to it. Mikavaram people, it's an addiction. So once they quit it, their chances of getting back is high. They might have a stressful situation in life. So adu oluvakide, once you quit, you kick the bucket, make it sure that it's thrown out of your life and you can live healthy and happy. That's the aim of this clinic, and we hope to serve all of you better and hope to benefit the society with this. Thank you so much. Great. Hi, good morning everybody. First let me thank each and every one of you for having come here, participated in the event. I'm so happy to see youngsters as well as, I wouldn't say elderly, but every age group has come in and participated. And let me thank Sharath and Amma for having accepted this invitation to open this clinic. We're really grateful to both of you. Thank you. And Ashwin, Anoop and team, you did a wonderful job with the promo. It was my first experience. In a small time. Yeah, in a very short time. It was the first experience for me. I never thought that people used to tell social media, you know, it has very tremendous, very high impact among the population. Yeah, I never had an idea that it has so much of an impact. And when he did the promo and it went out and I circulated with few of my friends, and the reaction was excellent. And I just sent it yesterday night to Kuttichatan, and he's here this morning. So the kind of people, people have seen it. They just most of them, because I sent it late, they were not able to join in. But I'm really happy for everybody who has participated. And this is a strong message. Sharath has a tremendous amount of followers on the social media, so we send the right message across to the community. And we do hope to do more events in the future and expect participation from each and every one of you. Thanks for this, and thanks for coming through. Thank you. Thanks, Ashwin. Thank you, all the kids and everybody, staff, relatives, friends, family. The whole Atreya family. Yeah. The clinic is a very nice initiative from Dr. Nitin and Dr. Neerja. I think it's probably one of its kind. So we have the child guidance clinic running on Saturday, but I think tobacco cessation initiative is a fantastic platform. So I hope that when we start with the tobacco cessation, we'll probably go ahead and also try and do other de-addictions. We'll see how this goes, and then we'll take it up forward. Thank you. Thank you. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കൊരു ദൈവിക പിക്ചറൈസേഷനാണ് പുള്ളിയെ. അവിടെ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഓറ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ നിന്ന്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാംകുമാർ സാറ്. സാറിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക്. അതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആത്രേയ, വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ആത്രേയ, വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ഇൻസൈഡ് ആത്രേയ, ഒന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് തരൂ. Atreya actually is the name of a sage. And he was the first guru, who actually gave all the medical scriptures to, I would say, the world. അങ്ങനെയാണ് അത്രയ പേര് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. So Atreya is actually a name that is dedicated to all my teachers from whom I have learned, knowingly or unknowingly. And interestingly, Atreya എന്ന് പറയുന്നത് sounds very kind of എന്താ പറയുക, modern name, and most people are not aware of the name. So so that's how we named it Atreya. So Atreya initially നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, we thought we would do a small scale structure where നമ്മൾ focused ആയിട്ട് we could do dedicated work in neurosciences. But the good thing, the fortunate thing that has happened is, as we started growing, today we have over 52 consultants in different specialties. And we initially it was 9 അല്ലേ? When we started off, we just was focused on spine only, neuro. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഒരു ലാസ്റ്റ് 1.5 years നമ്മളൊരു 52 കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്.
പ്രൈമറിലി ബീങ് എ ന്യൂറോ സയൻസസ് ഫോക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു എക്സലൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ. അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയത് നമുക്ക് കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സെൻറ്ററിന് 22 ബെഡും വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ റുട്ടീൻ ബാക്കി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വി ഹാവ് അബൌട്ട് 70-75 ബെഡ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ സയൻസസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതിനൊരു സർജറി ന്യൂറോ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോ സർജറി, സൈക്കാട്രി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എല്ലാം അതിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എല്ലാം തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂറോ സർജറിയിൽ സബ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂറോ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയും, ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ആക്സിഡൻസിന് ന്യൂറോ ട്രോമ എന്ന് പറയും, നെർവ് ഇഞ്ചറീസിന് പെരിഫറൽ നെർവ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസ് എന്ന് പറയും, സ്പൈൻ നട്ടലിൻ്റെ ഞരമ്പിന്. ഞാൻ സയൻസ് അല്ലാത്തതാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ബികോം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെരിഫറൽ നെർവ്, പിന്നെ സ്പൈൻ, അപ്പോൾ പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് ചില ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തോപെഡിക്സ്, ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ട്രോമറ്റോളജി, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, ഡെർമറ്റോളജി, പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻ, ജനറൽ സർജറി, പിന്നെ ഓറൽ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ, ഡെന്റൽ സർജറി. ഈ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേഷ്യൽ വേറെ ഫേഷ്യൽ, അത് ഡെർമറ്റോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ, അത് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കറക്ഷൻ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൊബാക്കോ സെസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെന്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ക്ലബ്ഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, പൾമനോളജിസ്റ്റ്, ഫിസിഷ്യൻ, ഡെന്റൽ ഇവരെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെമെൻഷ്യ ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, മറവി. അതിനെന്തായാലും കാണണം എനിക്ക്. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തട്ടെ, പിന്നെ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണോ? അത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല, അതായിരിക്കാം. അതെ, മെമ്മറി പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും അത്. പിന്നെ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക്കലി കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ് ക്ലിനിക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, ഗെയിമിങ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പൈൻ ക്ലിനിക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മൺഡേ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദിസ് ടൊബാക്കോ സെസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ TMJ ക്ലിനിക്ക്, ഡെന്റൽ ഗാർഡ്, സ്പെസിഫിക്കലി ജോയിൻറ്റ്, ഈ മൗത്തിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ വേദന വരുന്നുണ്ട് കുറേ പേർക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ചില ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ലേബർ റൂം, ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് OPDയിൽ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ഓപ്സ് ഗൈനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി വി ആർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് റിയലി സേ ഈസ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സർവീസസ്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട്. That is why we are able to handle some of the very critical surgeries with the most modern equipments. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ബ്രെയിൻ സർജറിയിൽ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നാലും അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കാനുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ 516. അപ്പോൾ ട്യൂമർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാറ്റും, ഫോക്കസ് മാറ്റുമ്പോൾ, ഫോക്കസ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ട്യൂമർ യെല്ലോ കളറിൽ കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫുൾ ട്യൂമർ എടുക്കാം. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഏത് ഭാഗത്തും വരാം, ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയാസിൽ വരാം, ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിൽ വരാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും സർജറിയിൽ. അവേക്ക് സർജറി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കും സർജറിയുടെ സമയത്ത്. പേഷ്യൻറ്റ് കൈയനക്കും, കാലനക്കും,
അപ്പോൾ ദോസ് ആർ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ നമ്മൾ പറയണ പോലെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കോ? ആ ആവില്ല. ഫുൾ അനസ്തീഷ്യ. അത് നമ്മൾ പറയണത് മോണിറ്റേർഡ് അനസ്തീഷ്യ. ദാറ്റ് ഈസ് ധരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി അവെയർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അവെയറാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റിസെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ അഡ്വാൻസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓർത്തോപെഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എലിസ റിക്കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി എന്ന് പറയും. ജോയിൻറ്റ് റിപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിഫോമിറ്റി കറക്ഷൻ സർജറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിക്സ് ഗോസ്, നമ്മുടെ എയിം ഈസ് ടു ഇൻ്റർവീൻ മിനിമം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്റ്റിമം ഫങ്ഷൻ. ഇപ്പം സ്പൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 100 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു സർജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് 20 പേഷ്യൻസിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ the rest 80 can be managed by other methods. Those are the things that we are kind of focusing on. Like physio, exercise. Okay. പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് 2 years എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിസോർട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ, അത്രയും എങ്ങനെയാണ്, എക്കണോമിക്കലാണോ എന്ന് പലരും എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ പോയി നോക്ക്, അവിടെ പോയാൽ നിനക്കറിയാം അവിടുത്തെ ബിൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സാറേ? ഹൗ എക്സ്പെൻസീവ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്? റൈറ്റ്. നമ്മൾ when we started doing the hospital, the aim was to create a work environment which is very comfortable for the professionals. Other comfortable rather than other hospitals. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റിമൈസ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കലി എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ഇൻകേർഡ് എ കോസ്റ്റ് ടു അസ് വിച്ച് യു സീ ഔട്ട്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ green hospital as per the Indian green building norms. This is almost a platinum rated green building, which means that we have significant amount of energy and water conservation. Wastage is recycled, water is recycled. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഈ വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ്. ഇപ്പം പുറത്ത് ഗ്ലാസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എസ്തെറ്റിക്സ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷന് മാത്രമല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഒരു 60% ഹീറ്റ് ഇൻഫ്ലോ കുറയ്ക്കാനും എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ആൻഡ് ഈ എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ്. ഭംഗിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ സേ ഫോർ ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് we are very very considerate to the patients. And നമ്മുടെ ഒരു സർജിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് I can't compare for sure. I mean, I wouldn't compare with any hospital, but I would say that we are very very economical when you look into that aspects. We are definitely a lot more economical in all the major surgeries. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കിട്ടുള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ അത് പുറത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജറി, ഓർത്തോപെഡിക്സ്, ജനറൽ സർജറി എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ എമർജൻസി സർവീസസ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ, കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ആക്സിഡൻറ്റും നോൺ ആക്സിഡൻറ്റും ഫാൾ എങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ്, ഫീവർ, എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും നമ്മൾ 24 hours നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വന്നാൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറിലേക്ക് മാറ്റി, പിന്നെ സർജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ സർജിക്കലി, നോൺ സർജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നോൺ സർജിക്കലി അത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കെയർ 24 hours അതുണ്ട്. 24 hours ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ CT സ്കാനും MRI, അൾട്രാസൗണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് 24 മണിക്കൂർ അവൈലബിൾ ആണ്. ലാബ്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണ്ടി എല്ലാ സമയത്തും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു വിഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഡ്രീം? എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് എത്ര വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സക്സസ് പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരും. Actually, എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ന്യൂറോ സർജറി ട്രെയിനിങ് വാസ് ഇൻ ബോംബെ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് വാസ് ട്രമെൻഡസ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു
എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ എയിം വാസ് ടു ഓൾവേസ് വർക്ക് അബ്രോഡ് ബിക്കോസ് അതിന് എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് എൻ്റെ UK ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ലൈസൻസ് അല്ലല്ലോ. അല്ല UK ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സർജിക്കൽ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ആ ഒരു സമയം ഒരു ദാറ്റ് വാസ് മാരേജും ആ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ആ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഓപ്റ്റിമൽ ആവണം, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നന്നാവണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ദ ഓൺലി എയിം വാസ് ടു ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓപ്റ്റിമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷ്, ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്റ്റിമൽ ഫോർ യു മേ നോട്ട് ബി ഓപ്റ്റിമൽ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ശരത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടൊരു ഓപ്റ്റിമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്കായിരിക്കും ദ സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ടെക്നോളജി, ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ടെക്നോളജി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് അത് ഓപ്റ്റിമലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ടെക്നോളജിയുടെ വരാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാരണം ഈസ് സേഫ് സർജറി. ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു 10 ദിവസം ഉണ്ട്, അതൊരു 3 ദിവസമായിട്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് കുറയും. പക്ഷേ വാട്ട് പീപ്പിൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി കംസ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ശരത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് എ ലംബോർഗിനി ഓർ എ പോർഷെ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് വേ ഹയർ ദാൻ ലെറ്റ്സ് സേ മാരുതി. പക്ഷേ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് സോ മെനി ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെക്നോളജി കംസ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ ദ എയിം വാസ് ടു ആക്ച്വലി work in your town, in your city, but work with the best of the environment in the world. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. ആ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മളൊരു 10 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡ്രീം അല്ലേ? ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഒരു കൊണ്ടുവന്ന ആ കല്ലിടല് തൊട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് അവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് 2008 എന്തോ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചുമന്ന കളറായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കഷ്ണം പേപ്പറിൽ ഞാൻ എഴുതി, അവിടെ വൈഫ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളുടെ അതിൽ ഞാൻ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ ഡ്രീം സമൺ എൽസ് വിൽ ഹയർ യു ടു ബിൽഡ് ദെയർസ്. ആ പേപ്പർ ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ റൂമിൽ തിരിച്ചെൻ്റെ റൂമിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് that was not intentional. അന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ we had no intention of setting up a hospital or anything. It's just that hospital നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് ആ പേപ്പർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കണത്. അതെ. ശരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ സാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ആന്തം കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു എവറി മോർണിംഗ് ഫോർ യുവർ ബോഡി, ഫോർ യുവർ സ്പൈൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ, അതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ റൂട്ടീൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അത് ചെയ്താൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ബാക്ക് പെയിൻ വരില്ല. ബാക്ക് പെയിന് മാത്രമാണോ അതോ അല്ല? ജനറലി ഐ തിങ്ക് അതൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫിസിക്കൽ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി മോർണിംഗ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ബിക്കംസ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യുവർ ബോഡി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ദെൻ യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മോഷൻ ത്രൂ സം ബേസിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസസ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സ്പൈൻ. ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓഫ് അസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദ മോർ യു സിറ്റ് അത്രത്തോളം ബാക്ക് പെയിനും പ്രോബ്ലംസും നെക്ക് പെയിനും മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 40 മിനിറ്റ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇരിക്കരുത്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ. പിന്നെ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മുടെ പഴയ സൂര്യ നമസ്കാരം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റാത്തവര് സാറിനെ വന്ന് കാണണം. അണ്ണാക്കിന്റെ ഏറ്റവും മേലെ
ഭാഗത്ത് എത്ര ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കുഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച്. സർജറിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ബോൺസിന്റെ അസസ്മെന്റും ഇന്റഗ്രിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് അത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ ലിഫ്റ്റിന് വരുൺ എന്നൊരു പേരിട്ടത്? അതിന്റെ ബാക്കിലെ സ്റ്റോറി എന്താ? അപ്പം ഒരുപാട് തളർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അൺവെയിങ് സിസ്റ്റം റീഹാബ് ട്രെഡ്മിൽ. നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ കാണാം. ശരി.